हमारे काउंटर को रिस्पांस दिए बीजेपी के कुछ लीडर, लोकल लीडर, मैं गली लीडर नहीं बोलता क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरी सर्विस 39 साल 39 ईयर्स हो गए हैं। जब कांग्रेस पार्टी 100 ईयर्स सेलिब्रेट करी थी उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप लेके कांग्रेस पार्टी में अब तक हूँ मैं, और कई पोस्टों पे रहा। और रही बात मेरी जितनी उम्र है तुम्हारी जितनी उम्र है वो उतनी सर्विस मेरी पॉलिटिक्स में है। तो तुम मेरे को पॉलिटिक्स सिखाने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के जो भी नेता जो आज प्रेस वार्ता करके जो बोले उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। गली लीडर, दिल्ली लीडर ये सब बोलेंगे क्योंकि हम लोग जो है फैक्ट पे और हकीकत पे मुद्दों पे लड़ने वाले हैं, हम चमचागिरी करने वाले नहीं है। जरूर बोला मैं डैडी बोला, अब डैडी कौन है तुम अंदाजा लगा लो, छोटा डैडी बड़ा डैडी ये सब नहीं बोला। दूसरी बात कब्जे नहीं कब्जे की बात आई, धनलक्ष्मी कॉलोनी का नाम भी नहीं लिया हम लोग, धनलक्ष्मी कॉलोनी के बारे में जिक्र भी नहीं था। अब ये आपके मुझे सुन के हमको ताजुब हो रहा है धनलक्ष्मी कॉलोनी में कहाँ पे है, ये आप खुद बताना है अगर है तो ये चीजों के लिए बाबा अभी आप बच्चे हैं, समझे। डीएनए का फुल फॉर्म आ जाओ मेरे पास ऑफिस में, मैं बताता हूँ क्या है डीएनए, किसका कैसा रहता है क्या है बताता हूँ। आप खुद दिल पे हाथ रख के बोलो, आपकी पार्टी झूठ के अलावा कुछ बोलती क्या, झूठ से हटके कुछ बात करते क्या? ऊपर से लेके नीचे तक लेवल पे झूठ है हर बात में। तो जरा झूठ से बात आ जाओ, हकीकत में आओ, काम करो, लोगों की सेवा करो। हाँ, और कितने वार्डों में कितने दिन फिरे, जो भी आपके नॉमिनेटेड मेंबर है, तो आप खाली पीली ऐसा मेयर का उदा बोले, मेयर का उदा रहने वाला रहता नहीं रहता ना मेयर रहता। ये एक नॉमिनेटेड है, नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। वो भी कैसा है वो सब जानते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। बल्कि खबरदार क्या, मैं आपको खबरदार नहीं बोल रहा हूँ, आपको जस्ट एक मशवरा दे रहा हूँ मैं कि आइंदा से इस तरह से बात नहीं करना। प्रेस मीट में बैठे तो किसके साथ क्या बोलना, कौन कैसा है क्या है, कितने साल से हमारी पैदाइश यहाँ की, हमारा सब यहाँ का, हमारा आड़वा यहाँ का, हमारे बाप दादा सब आज भी पुराने नए खबरस्तान में सब दफन है। हम बाहर से ऐसे वाले नहीं है। अगर मैं बोलूंगा, अगर आपके लोगों के ऊपर कौन कहाँ से आया, कौन माइग्रेंट है, कौन आके कंटोनमेंट में बसा, कौन इलेक्ट हुआ, कौन क्या कर रहा है, बोले तो अच्छी बात नहीं रहती। चलो जिसका नसीब उसके साथ, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आइंदा से ये छोटे छोटे बातें नहीं करना। कहीं वो बच्चों के साथ कहे तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप जो करना है काम करो, अच्छा करो पब्लिक के लिए, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो हकीकत है हम वो बोलने से रुकेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से फाइट करती, और कभी भी हमारे सीएम साहब के ताल्लुक से या कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से आप लोगों को बोलने का कोई हक नहीं बनता। जो हो रहा और आगे देखो और अच्छा काम होगा, और कांग्रेस पार्टी जो वादा करती, जो बोलती, वो काम करती। చాలా సంతోషం। నిన్న పెట్టిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పైన నా మీద విమర్శలు వచ్చాయని చెప్పి తెలిసింది। కొంతమంది నాయకులు చాలా మంచిదే, ఎందుకంటే నా స్థాయి ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు, నేను యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి నేను పిసిసి కార్యదర్శి స్థాయికి వచ్చినంటే నాకు కూడా కొద్దిగా అనుభవం ఉంది। నేను కూడా చాలా లాంగ్ జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చిన। వాళ్ళు నన్ను విమర్శన చేస్తారంటే ఇంకా వాళ్ళ వయసుని బట్టి వాళ్ళు ఇంకా చాలా ముందుకు సాగేది ఉన్నాయి। కొద్దిగా ఆలోచించి చేయాలి। ఏ నాయకుడు అయినా విమర్శలు చేస్తే, ఏ నాయకుడు అయినా కాన్ఫరెన్స్ పెడితే దేని గురించి కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిండు, ఎంతవరకు కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిండు, ఎంతవరకు నిజమా లేదా అని చెప్పి ముందు తెలుసుకోవాలి। ఇవాళ రేపు రాజకీయంలో ఏమైపోయిందంటే ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు పెట్టారంటే మేము కూడా వాళ్ళని ఖండించాలి। ఖండించేది మనం ఇవన్నీ పోటీ పెట్టేది ఇవన్నీ కాదు, ఇది పోటీ పెట్టే మైదాన్ కాదు। మనము ప్రజల గురించి మీరేం చేస్తున్నారు మేమేం చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మాట్లాడుకోవాలి। కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏమంటే ఎక్కడైతే అపోజిషన్ ఉంటుంది తప్పకుండా మీరు చేసే తప్పులు వాళ్ళు చూపిస్తారు, అది జరిగే పనులన్నీ వాళ్ళు చెప్తారు। ఎక్కడైతే మీరు తప్పు చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇదిగోండి మీరు తప్పు చేస్తున్నారు దాన్ని కరెక్షన్ చేయమంటారు, కానీ మంచి సజెషన్లు కూడా ఇస్తారు, దాన్ని కూడా పాటించాలి। కానీ దాన్ని విమర్శనలు చేసి మీరు ఇట్లా చేశారు అట్లా చేశారు అని చెప్తే అది మంచిది కాదు। రెండోది, అయూబ్ ఖాన్ గారు చాలా సీనియరు, చాలా థ్యాంక్ యూ నానా, నువ్వు అంత పెద్ద మాట చెప్పావు, సీనియర్ చెప్పి నీకు తెలిసి నా గురించి। కానీ ఆయన కంటోన్మెంట్ గురించి ఏం తెలుసు, కంటోన్మెంట్ గురించి ఇప్పుడిప్పుడు కనపడుతుందంటే ఒక మాట చెప్తా, నేను పుట్టింది పెరిగిన కంటోన్మెంట్లోనే, మా ఫాదరు ఆర్మీ ఆఫీసర్గా పనిచేసిన కంటోన్మెంట్లోనే, మా ఫాదరు నా తల్లి నా తండ్రి ఇద్దరు కూడా కార్ఖానాలో పుట్టారు, కార్ఖానాలోనే వాళ్ళ శవాలు ఉన్నాయి, ఇప్పటికే వాళ్ళు పుట్టిన పెరిగిన కార్ఖానాలో ఉన్నాయి।
నా ఫ్యామిలీస్, నా మొత్తం 40 ఫ్యామిలీస్ ఇప్పటికే కార్ఖానాలో ఉన్నారు. నవాబ్ మహమూద్ ఖాన్ ఎక్స్ బోర్డ్ మెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా నా మామయ్య అవుతాడు. ఆయన ఏం పరాయి మనిషి కాదు. మా 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 మొత్తం వంశం మొత్తం కార్ఖానా, సిక్ విలేజ్, బేరస్లను పుట్టిన మేము. ఇప్పటికే మా 40 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. నాయన కొద్దిగా తెలుసుకొని మాట్లాడు. ఇంకా ఏంటంటే నాకు ఏం తెలుసు అని చెప్పారు. నేను 1997లో 1992లో 2 సార్లు కూడా నేను కంటోన్మెంట్ బోర్డు మెంబర్ గా పోటీ చేసిన. ఆ టైంలో 35 years నుంచి గెలుస్తున్న నవాబ్ సాబ్ మా మామగారు పైన పోటీ చేసిన. ఆ రోజుల్లో మీరు చూస్తే, లేకుంటే మీకు టైం ఉంటే ఒక్కసారి నా ఆఫీస్కి రండి, నేను చూపిస్తా. క్రానికల్లో హెడ్లైన్స్ వచ్చింది, యంగ్ గోలియట్ విల్ దిస్ టైమ్ బీట్ డేవిడ్ అని చెప్పేసి. సో చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎందుకు, నా రాజకీయం గురించి మీకు తెలియదని మీరు నన్ను చెప్తున్నారు. నేను కంటోన్మెంట్ లో పోటీ చేసి ఉన్నానైనా నా కంటోన్మెంట్ చరిత్ర అన్ని తెలుసు. ఎంతమంది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు, అందరితో కలిసి అందరితో రీప్రజెంటేషన్ చేసిన పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీద అన్ని రికార్డు ఉన్నాయి. అది కూడా చూపిస్తాను నీకు ఒక్కసారి, నువ్వు ఒక్కసారి వచ్చి చూసుకో. రెండోది, కమింగ్ టు ద పాయింట్, మీరు అన్నారు మీ నాయకుల గురించి, దీని గురించి, దాని గురించి. నేను చెప్తాను ఒక్కటి ఏమంటే, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేయలేదని చెప్పేసి. ఫస్ట్ చెప్పండి, కరోనా అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు 1 crore ఫండ్స్ ఇచ్చేసి బొలారం హాస్పిటల్ కి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఫెసిలిటీస్ అరేంజ్ చేసి ఆయన కాదా, అది ఒక్కటి చెప్పాలి. రెండోది, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆయన ఉట్టిగా సీఎం దాకా పోలేదు, ఆయన ఎంత చేశారు సేవ ప్రజలకి తెలుసు అని చెప్పిన. మూడోది, మీరు ఏమన్నారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఏం చేశారు కంటోన్మెంట్ గురించి అని చెప్తే, రాజీవ్ రహదారి ఆర్మీ ల్యాండ్స్ గురించి మీ గవర్నమెంట్, బీజేపీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్లో 350 కోట్ల రూపాయలు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కిందకి అడిగితే ఎంత సిగ్గుచేట. వాళ్ళ కంటోన్మెంట్ కి చేయాల్సింది పోయి వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర అడుగుతున్నారు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఇవ్వకుండా. వెంటనే సీఎం గారు స్పెషల్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతి కుమార్ గారిని చెప్పేసి ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి ఆ 350 crores ఇస్తా అని చెప్పేసి మాట ఇచ్చేశారు. దాని మీద ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. ఆ వర్క్ కూడా రాజీవ్ రహదారి జేబీఎస్ నుంచి అక్కింపేట్ దాకా 200 feet రోడ్తో సహా, మరి నాగ్పూర్ హైవే రోడ్లో మన కోంపల్లి అది కూడా అది త్వరలో వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. మీరు ఇంకా ఏమన్నారు, మన సర్వీస్ ఛార్జెస్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదే. టీపీటీ మీరు ఇచ్చారు, మీరు కోర్టులో పెట్టారు, కోర్టు నుంచి ఇప్పటివరకు మరి ఏం రాలేదే. కోర్టు నుంచి మీరు ఇచ్చారు, ఆర్డర్ తెచ్చారని చెప్పేసి మీరు ఏం రాలేదు. మీకు ఒక్కటి చెప్తా, సర్వీస్ ఛార్జెస్ గురించి ఎవరు మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా నాకు తెలియదు, కానీ నేను మాత్రం చెప్తున్నా. మొన్ననే ఈ 2 ప్రూఫ్లు ఉన్నాయని చూడండి. గవర్నర్ దగ్గర వెళ్ళినా నేను 30 నేను జూన్ 30th నాడు 9:30 గవర్నర్ గారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే ఒక డెలిగేషన్ తీసుకొని, నాతో పాటు డెలిగేషన్ లో జమీల్ గారు ఉన్నారు, రాజేష్ గారు ఉన్నారు, మరి అదే విధంగా నరసింహన్ గారు ఉన్నారు, అదే విధంగా భరత్ గారు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కంటోన్మెంట్ చెందిన కాదా, వీళ్ళందరూ తీసుకొని పోయి ఆయన దగ్గర ఆయన పర్సనల్ గా విన్న తర్వాత నన్ను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి నా ముందరే ఆయన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బుర్రా వెంకటేశం గారికి పిలిచి వెంటనే చెప్పారు, దీనికి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయి, ఈ సర్వీస్ ఛార్జ్ గురించి మనం మాట్లాడి వాళ్ళకి వెంటనే ఏర్పాటు చేద్దాం, వీలవుతే ఒక కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేద్దాం, వీ విల్ డిస్కస్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఆషామాషి కాదు, గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ జార్ఖండ్. 15 minutes కూర్చోబెట్టుకొని నాతో మాట్లాడి, మా సహాభిలాషులతో అందరితో మాట్లాడి ఆ నిర్ణయానికి వచ్చారైనా. మీరు ఏమంటున్నారు, నాకు ఇది అవగాహన లేదని చెప్పారు మీరు. ఇది అవగాహన లేకుండా మాట నా. ఇది గవర్నర్ని నేను చేసింది, నేను కోరింది గవర్నర్, మీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో కోరిన గవర్నర్. మీరేమని చేశారా, మీరేమని గవర్నర్ దగ్గర ఎప్పుడు? అయితే గవర్నర్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్, మోర్ దెన్ ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది స్టేట్. ఆయనను కలిసి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. మీరు అంటారు మీ సివిలియన్ మెంబరు, ఆ సివిలియన్ మెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేయర్ అంటే, అయ్యా తెలుసుకున్నానా, మేయర్ అనేది మున్సిపల్ లిమిట్స్ లో ఉంటాయి. అది కూడా ఎలెక్ట్ అయిన మెంబర్ ని ఒక మేయర్ గా ఎన్నిక చేస్తారు. కానీ ఇట్లా కంటోన్మెంట్ 1 year గురించి మీరు సేవ చేయాలని చెప్పి నామినేట్ చేసిన మెంబర్స్ అది ఎందుకు చేశారంటే, వాళ్ళు 1 year గురించి సేవ చేయాలి, ఏమని డ్రైనేజెస్ కానీ, రోడ్స్ కానీ,
పబ్లిక్ సౌకర్యాలు చూసుకోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్క వార్డులలో వార్డ్ 1 నుంచి 8 వరకు చూడాల్సింది సివిలియన్ మెంబరు. ఆయన ఫస్ట్ సిటిజన్, ఆయన మేయరు ఆ స్థాయికి రాదు. దయచేసి అది ఒకసారి తెలుసుకోండి. ప్రొవిజన్ కంటోన్మెంట్ యాక్ట్ లో ఏముందంటే 1 year గురించి సెక్షన్ 13A సబ్ క్లాస్ B and 3 లో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ that a member will be appointed for only 1 year. మీరు ఎట్లా రిన్యూ చేసుకుంటున్నారో ఏం చేస్తున్నారో మీకే తెలుసు, మీ యజానికి తెలుసు, ప్రజలకి తెలుసు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బట్టి తెలుసుకొని తీసుకొచ్చేస్తే దానికి మేయర్ ఈక్వల్ కాదునైనా ఒక్కసారి అది కూడా తెలుసుకో. రెండోది, మీరు ఇప్పుడు మన జమీల్ గురించి చెప్పారు. జమీలు మా కాంగ్రెస్ కమిటీ, సిటీ కాంగ్రెస్ కమిటీకి ఆయన కూడా జనరల్ సెక్రటరీ, కార్ఖానాలో పుట్టాడు. మరి మీకు జమీల్తో ఏమన్నా ఇది ఉంటే డైరెక్ట్ ఆయనకి మాట్లాడిపిస్తా. సర్వీస్ ఛార్జెస్ గురించి, టీపీటీ గురించి చెప్పారు కదా. ఆ రోజుల్లో బండి సంజయ్ గారు బీజేపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు పాదయాత్ర చేసి ఇదే పికెట్ లో నిలబడి చెప్పారు, నేను ఆ ఫండ్స్ తీసుకొస్తాను కంటోన్మెంట్ కి, నేను డెవలప్ చేస్తాను కంటోన్మెంట్ కి చెప్పింది. కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, ఇద్దరు చెప్పారు. అది ఎక్కడ పోయినాయి ఫండ్స్? ఇప్పటి వరకు ఏం తీసుకొచ్చారు? ఆ ఫండ్స్ తీసుకురాలేదు. ఆ ఫండ్స్ గురించి మీరు అడగారా? మీ నాయకులు మీరు అడగండి. సార్ మీరు మాట ఇచ్చేసి వచ్చారు, ప్రజల ముందు మీరు మాట ఇచ్చారు, అది ఎక్కడొచ్చింది సార్? ఇప్పటి వరకు రాలేదు. దయచేసి ప్రజలు అడుగుతున్నారు. ప్రజల్లో ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు, అది కూడా కాంగ్రెస్ నాయకుడు, అపోజిషన్ అయూబ్ ఖాన్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సార్ ఏమైంది? బండి సంజయ్ గారు మాట ఇచ్చారు, కిషన్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చారు, ఇప్పటి వరకు ఆ ఫండ్స్ రాలేదని చెప్పి దయచేసి ఆ సర్వీస్ ఛార్జ్ కూడా తీసుకురండి సార్. మీరు టీపీటీ కూడా తీసుకురండి. మీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ పవర్ లో ఉంది, మీరు చేయండి. చేస్తే మాకు చాలా సంతోషం. ప్రజలు బాగుపడతారు, కంటోన్మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది, అందరికీ మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి మీ ముందు కోరుతున్నాం.